Okay, so we already started unit number 2, electrostatics 2. From this unit, what we covered up till now? We covered what do we mean by electric field in free space, conductors means what, dielectrics means what, okay. Then what is the impact of external electric field, externally applied electric field on conductors and dielectrics. Both the concepts we discussed, and we found that in conductors the volume charge density is 0. Inside conductor there is no charge. We concluded this part with this particular expression. And in case of dielectrics, we saw that due to externally applied electric field to dielectric material, polarization happens. Polarization occurs. Correct or not? And due to the polarization, the dipole moments or dipoles gets aligned in the direction of externally applied electric field. Correct? Externally applied electric field. So here two concepts we already discussed. Then we also discussed, started the boundary condition little bit. Okay. So three boundary conditions we are going to discuss today: dielectric boundary condition, conductor dielectric boundary condition, and dielectric free space boundary conditions. And we also discussed this particular point has 5-star rating. So it is very, very important. So the final results of these are important for objectives. Derivation, if the theoretical exam is conducted by the university, then derivations of these points is very, very important. As well as numericals can also be asked on the boundary conditions. So on an average, this point is useful in all the modes of examination. So this already we covered conductors, what happens in the conductors when externally applied electric field is applied to conductor, then the internal electric field becomes 0. Okay. Therefore, the charge is absent inside conductor, but it is present on the surface of conductor. Polarization concepts also we discussed in dielectric material. The formula of polarization also we noted down, P is equal to QD, and the overall polarization is given by this particular formula, dipole moment per unit volume. So this formula we discussed in the last lecture. Dipole moment per unit volume is nothing but polarization, capital P, and this formula is of small p. Okay, it is a dipole moment. Small p means dipole moment and capital P means polarization. So what is the polarization of your material? It is measured in coulombs per meter. Okay, the formula is QD summation y summation I 1 to n, means if there are 10 dipole moments, then there will be Q1 D1 plus Q2 D2 plus Q2 D3 Q3 D3 plus dash 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 Q10 D10 divided by delta V. Delta V means what? Volume of that given dielectric material. So if you do this calculation, you will get total polarization of the material due to externally applied electric field. म्हणजे एखाद्या मटेरियलला बाहेरून जर इलेक्ट्रिक फील्ड दिलं तर त्या मटेरियल मधले डायपोल्स काय असतात ते त्या इलेक्ट्रिक फील्डच्या दिशेला अलाइन होतात बाहेरूनच्या, आणि आपण असं म्हणतो की डायलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज झालं. मग किती पर्सेंटने पोलराइज झालं तर त्याचा फॉर्म्युला हा आहे पोलरायझेशनचा. देन वी ऑल्सो डिस्कस दिस वन मोर फॉर्म्युला वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. जनरली आपल्याकडे हा फॉर्म्युला इथपर्यंत एवढा आहे, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, म्हणजेच काय आपल्या भाषेत डी बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई बार. पण डायलेक्ट्रिक मटेरियल जर असेल तर हा टर्म ऍडिशनली ऍड होतो. याचा अर्थ काय? कारण डायलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डमुळे, ह्या इलेक्ट्रिक फील्डमुळे ते मटेरियल पोलराइज्ड होतं. म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्जेस एका बाजूला जातात, पॉझिटिव्ह चार्जेस एका बाजूला जातात, निगेटिव्ह चार्जेस एका बाजूला, पॉझिटिव्ह चार्जेस एका बाजूला. त्यामुळे होतं काय, आपण म्हणतो की डायलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज झालं. ओके नाही? मग पोलराइज झाल्यामुळे काय होतं, डायलेक्ट्रिक मटेरियल मधलं डी बार वाढतं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी वाढते. मग कितीच्या अमाऊंटने वाढते? तर ह्या अमाऊंटने वाढते, या अमाऊंटने. म्हणजे इतर डायलेक्ट्रिक सोडून इतर मटेरियलला कोणता फॉर्म्युला असतो? डी बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई बार. पण डायलेक्ट्रिक मटेरियल सोडून इतर, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फ्री स्पेस म्हणजे हवा,
त्यासाठी फॉर्म्युला काय, डी बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई बार. दोघांमधलं रिलेशन हे असतं, डी बार आणि ई बार मधलं. पण इफ यू आर हॅव्हिंग डायलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक आहे, मीडियम तुमचं जर वेगळं असेल, डायलेक्ट्रिक असेल, तर त्या केसमध्ये डी बार आणि ई बार मधलं रिलेशन फक्त एवढंच शिल्लक राहत नाही, तर डी बार ह्या अमाऊंटने वाढतो. ओके, दॅट इज अ पोलरायझेशन. आता इथे दिलंय बघा, वी कन्क्लूड दॅट नेट इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू इन्क्रीज इन डी इनसाइड इट बाय अमाऊंट पी. पी एवढ्या अमाऊंटने डी बार वाढतो डायलेक्ट्रिकच्या बाबतीत. आणि आपण असं एक फॉर्म्युला बघितला होता, पी इज ऑल्सो गिवन ॲज एक्स ई एप्सिलॉन 0 ई. एक्स ई मीन्स कॉट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, म्हणजे तुमचं डायलेक्ट्रिक मटेरियल किती सेन्सिटिव्ह आहे एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्डला. ते कशाने मोजतो आपण, ससेप्टिबिलिटीने, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. जेवढी ती व्हॅल्यू जादा एक्स ई ची, म्हणजे याची बघा इथे, तेवढं तुमचं मटेरियल जादा सेन्सिटिव्ह एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्डसाठी, तेवढं ते जादा पोलराइज्ड होणार. म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्जेस, निगेटिव्ह चार्जेस एका बाजूला पटकन जाणार, पॉझिटिव्ह चार्जेस एका बाजूला पटकन जाणार. हा त्याचा अर्थ होतो. ठीक आहे, पी बारचा वेगळा पण फॉर्म्युला मागच्या स्लाइडवर बघितला, हा एक नवीन फॉर्म्युला. तर मग हा जो नवीन फॉर्म्युला आहे, इफ यू पुट दिस फॉर्म्युला हियर, देन व्हॉट विल हॅपन, द फर्स्ट टर्म कंटेन्स ई बार अँड सेकंड टर्म ऑल्सो कंटेन्स ई बार. मग ते कॉमन टर्म्स, आणि एप्सिलॉन 0 इज ऑल्सो प्रेझेंट इन फर्स्ट टर्म, epsilon 0 is also present in second term. So thereby this formula becomes like this. हे आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितले. हे बघा, डी बार ई बार, कॉमन टर्म काढलं. अँड इफ यू नोट डाऊन, आपल्याकडे असा पण एक फॉर्म्युला आहे, डी बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई. ओके, याचा अर्थ काय, हा एप्सिलॉन म्हणजे काय असतो, दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर. याचा अर्थ काय झाला, दिस मिडल टर्म मस्ट बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर. This middle term must be equal to epsilon r. Okay, so this epsilon r is what, relative permittivity. Okay, हे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे, epsilon 0 काय असतो, परमिटिव्हिटी ऑफ फ्री स्पेस, epsilon r काय असतो, रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस. हे ऑलरेडी आपल्याला माहितीच आहे. तर त्या epsilon r चा एक नवीन फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, तर त्यालाच आपण काय म्हणतो मग, एप्सिलॉन आर ला डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. ओके, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट हे आपण बघितलंय. कंटिन्युटी इक्वेशन सुद्धा आपण लास्ट लेक्चरला बघितलंय ऑलरेडी. काय असतं कंटिन्युटी इक्वेशन, करंट इज नथिंग बट व्हॉट, हाऊ मेनी इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्लोइंग आउट ऑफ गिवन सरफेस. आता हा जर कंडक्टर असेल, आता याच्यातून करंट कसा वाहतो, करंट कधीच कंडक्टरच्या आतून जात नाही. का, कारण जे चार्जेस असतात, करंट कशाने तयार होतो, चार्जेसच्या फ्लोमुळे. फ्लो ऑफ चार्जेस कन्स्टिट्यूट अ करंट. चार्जेस जेवढे फ्लो होतील तेवढा करंट तयार होईल. मग आता हा जर कंडक्टर असेल, तर कंडक्टरच्या आतमध्ये चार्जेस नसतात, कारण आपण बघितलंय सुरुवातीलाच, या युनिटच्या सुरुवातीला, the charges are zero inside a conductor. Charges are present on the surface of outer surface of the conductor, not inside. म्हणजे आउटर सरफेसला जर आपण बॅटरी लावली तर काय होणार, हे आउटर सरफेस वरचे चार्जेस फ्लो होणार आणि त्याच्यामुळे करंट तयार होणार. म्हणजेच काय, चार्जेस याच्यावर मूव्ह झाले, म्हणजेच काय, ह्या सरफेस वरून चार्जेस पुढे गेले. सो हाऊ मेनी चार्जेस आर मुव्हिंग आउट ऑफ गिवन सरफेस विथ व्हॉट रेट, कितीच्या स्पीडने, त्याला आपण काय म्हणतो, करंट म्हणतो. यू सी this formula, I is equal nothing but dq by dt. Rate of change of charge is nothing but current. हा आपण 11-12 ला फिजिक्स मध्ये ऑलरेडी बघितलंय. dq by dt is nothing but current. Why negative sign? Because charges are moving outside the given surface of the conductor. ओके, आणि कंडक्टरच्या बाबतीत बोलायचं ठरलं तर आणखी एक आपल्याकडे एक टर्म आहे, काय ती, जे बार. जे बार म्हणजे काय, करंट डेन्सिटी. याचं युनिट काय, एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. म्हणजे पर मीटर स्क्वेअर. आता हा कंडक्टर आहे, सरफेस एरिया काहीतरी असेल का नाही, 10 मीटर स्क्वेअर किंवा 1 किलोमीटर स्क्वेअर. हा सरफेस आहे की नाही, काहीतरी सरफेस एरिया असतो ना. सरफेस कशामध्ये मोजतो आपण एरिया, सरफेस एरिया मीटर स्क्वेअर मध्ये. मग एका मीटर स्क्वेअर मधून किती चार्जेस जात आहे, किती करंट आहे. जर टोटल करंट आपला जर 100 एम्पियर असेल आणि हा कंडक्टर जो आहे याचा जर एरिया जर 10 मीटर स्क्वेअरचा असेल, तर आपण असं लिहिणार ना, 10 मीटर स्क्वेअर, आणि किती करंट जातोय 10 मीटर स्क्वेअर मधून, 100. टोटल करंट जातोय 100 एम्पियर. मग हे किती झालं, 0 गेला हा, मग काय राहिलं, 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. म्हणजे एका मीटर स्क्वेअर मधून 10 एम्पियर एवढा करंट जातो.
ह्याच टर्मला आपण काय म्हणतो, आता जे आय नाही म्हणत आपण, याला काय नवीन टर्म दिली जे बार. सो इट इज अ करंट डेन्सिटी. ओके, सो जे इज नथिंग बट आय डिवाइड बाय सरफेस. बरोबर आहे ना, 100 आणि हा 10 मीटर स्क्वेअर इथं. आता हा जर सरफेस इकडे नेला तर काय होईल, आय विल बी इक्वल टू जे इंटू यस. आता यस कसा लिहू शकतो आपण, जे यस आपण असा पण लिहू शकतो ना, डीएस, इंटिग्रेशन ऑफ डीएस म्हणजे यस. इज इट ओके? ओके. मग जे बार आपला जे हा वेक्टर आहे, डिफरन्शियल सरफेस एरिया म्हणजे सुद्धा वेक्टर असतो. दोघांमध्ये डॉट प्रोडक्ट घ्यावा लागेल. का डॉट प्रोडक्ट घ्यावा लागेल? बिकॉज ऑन द लेफ्ट साइड करंट इज अ स्केलर टर्म अँड ऑन द राईट साइड बोथ टर्म्स आर वेक्टर. मग तुम्हाला माहिती, दोघांचं जर क्रॉस प्रोडक्ट जर घेतला असतं तर राईट हँड साइड, लेफ्ट साइडला वेक्टर आला असता. पण आता आपल्याला काय पाहिजे, लेफ्ट साइडला स्केलर. दॅट्स वाय इन बिटवीन दिस टू देर मस्ट बी डॉट प्रोडक्ट. ओके, म्हणून हा फॉर्म्युला आपला तयार झालाय. मग आपण म्हटल्याप्रमाणे डायव्हर्जन्स थेरम आपण अप्लाय केला होता. डायव्हर्जन्स थेरम काय करतो, सरफेस इंटिग्रल इज कन्व्हर्टेड इनटू व्हॉल्यूम इंटिग्रल. फक्त त्यासाठी डायव्हर्जन्स घ्यावा लागतो दिलेल्या वेक्टरचा. कळतंय का नाही? आणि क्यूचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती, क्यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन रो व्ही डी व्ही. कळते की नाही? मग आता आपल्याकडे फॉर्म्युला आला काय, डीक्यू बाय डीटी इज इक्वल टू, येस, क्यूच्या जागेवर काय पुट करायचं आता आपण, इंटिग्रेशन रो व्ही डी व्ही. मग इथं डी बाय डी टी, इथं याच्यामध्ये काय केलं बघा, क्यूच्या जागेवर काय प्लेस केलं, रो व्ही डी व्ही. डी बाय डी टी तसा रो व्ही डी व्ही आला. ओके, आणि मग हा डेल बाय डेल टी जर आतमध्ये घेतलं तर असे टर्म मिळते. आणि याच्यावरून डायव्हर्जन्स थेरमवरून आपल्याला असं मिळालंय, ऑन बोथ साइड्स बोथ आर इक्वल. इकडे व्हॉल्यूम इंटिग्रल, इकडे व्हॉल्यूम इंटिग्रल. मग आता दॅट मीन्स डेल डॉट जे बार मस्ट बी इक्वल टू दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्युटी इक्वेशन. हे पण आपण मागच्या लेक्चरला कव्हर केलंय. Then we started these boundary conditions. What exactly boundary condition means? Boundary condition means if there is a boundary between two medium, there are two media. First medium आणि हे दुसरं मीडियम आहे. आता मीडियम म्हणजे काय रे, मी तुमच्याशी बोलतोय, हे तुमच्या आणि माझ्यामध्ये एक मीडियम आहे ना, फ्री स्पेस. किंवा एखादा हा पेन आहे, हा समजा कंडक्टर मटेरियलचा बनलेला आहे, हा पाण्यामध्ये मी टाकला हा कंडक्टर, तर काय होईल, ही जी बाउंड्री आहे, या बाउंड्रीच्या इकडे काय असेल कंडक्टर आणि तिकडे काय असेल पाणी. सो देर इज अ बाउंड्री बिटवीन वॉटर अँड कंडक्टिंग मीडियम. ओके, मीडियम आहेच ना. मीडियम म्हणजे काय, तुमचा सिग्नल जाण्यासाठी मीडियम लागतं ना काहीतरी. मग मीडियम असं पण असू शकेल, तुमच्या आणि माझ्यामध्ये गॅस आहे एखादा. ओके, सो मीडियम. So suppose there are two mediums, first and second. In between these two, suppose this is the boundary. So first medium can be dielectric, second medium can be dielectric. First medium can be conductor, second medium can be dielectric. First medium can be conductor, it can be, second medium can be free space. या तीन कॉम्बिनेशन आपल्याला चेक करायचे. आता याच्या व्यतिरिक्त काही कॉम्बिनेशन वेगळे होऊ शकते, डायलेक्ट्रिक गॅस, कंडक्टर गॅस, कंडक्टर वॉटर. त्याशी आपल्याला काही कर्तव्य नाही, बिकॉज वी आर रेस्ट्रिक्टिंग अवर सेल्फ टू अवर सिलेबस पॉइंट्स. आपल्या सिलेबसमध्ये 3 बाउंड्री कंडिशन आपल्याला व्हेरीफाय करायचे आहे. ठीक आहे, हे समजले? तर मग करायचं तरी काय नेमकं याच्यामध्ये, आपल्याला करायचं असं आहे, या बाउंड्रीला पॉइंट आहे ना, दिस बाउंड्री इज मेड अप ऑफ डिफरंट पॉइंट्स. ओके, so what exactly the value of E bar and D bar at these boundary points? That's what we want to find out with the help of some equations. E bar आणि D bar च्या व्हॅल्यू या बाउंड्रीच्या पॉइंट्सला काय असतील या 3 केसेस मध्ये. मग आता या बाउंड्री पॉइंटला E बार किती असेल, मग आपण काय करायचं, E बार स्प्लिट करू. फॉर एक्झाम्पल E बार जर असा असेल, सपोज दिस इज युअर E बार ऍट द बाउंड्री पॉइंट. ठीक आहे, तर आपण हे मीडियम 1 मध्ये ई बार आहे, बरोबर ना. मीडियम 1 मध्ये ई बार असा आहे, मीडियम 2 मध्ये मे बी ई बार असा असेल, मीडियम 2 मध्ये मे बी ई बार असा असू शकतो की नाही, असा असेल ना. म्हणजे मीडियम 1 टू मीडियम 2 पास करताना तो असा होता, नंतर मीडियम 1 मध्ये ज्यावेळेस त्याने एंट्री मारली त्यावेळेस तो थोडा तिरका झाला. ठीक आहे, आता आपल्याला इथला फर्स्ट मीडियम मधला ई बार बाउंड्रीवरचा, बाउंड्री पॉइंटचा बोलतो बरं का. आता हा पॉइंट म्हणजे काय, जस्ट अबोव द बाउंड्री, जस्ट अबोव.
ओके, जस्ट अबो ऑन द बाउंड्री इन मीडियम 1. आणि हा जो ई बार दिसतोय सेमच आहे, फक्त तो त्याच पॉइंटच्या बरोबर खाली पण सेकंड मीडियम मध्ये, असं त्याचा अर्थ होतो. फक्त आता आपण झूम करून आपण बघतोय म्हणून तसं आहे, पण बाउंड्री पॉइंटचे व्हॅल्यू आहेत या, असं आपण अज्युम करूया. तर मग हा जो ई बार दिसतोय तुम्हाला फर्स्ट मीडियम मधला बाउंड्री पॉइंट वरचा, इट कॅन बी स्प्लिट इन टू 2 पार्ट्स. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज फर्स्ट पार्ट अँड दिस इज सेकंड पार्ट. नॉर्मल कॉम्पोनंट अँड टँजेन्शियल कॉम्पोनंट. याला काय म्हणणार आपण, ईटी, ईटी बार किंवा ईटी. आणि याला काय म्हणणार आपण, ईएन, ईएन कॉम्पोनंट. नॉर्मल कॉम्पोनंट ऑफ ई बार, टँजेन्शियल कॉम्पोनंट ऑफ ई बार. आता सपोज याला आपण E1 म्हटलं, कारण पहिल्या मीडियम मध्ये, म्हणून याला काय म्हणायचं, EN1, ET1. आता याला काय म्हणायचं, मग आता आपण E2 म्हणणार दुसऱ्या मीडियम मध्ये म्हणून. याला सुद्धा आपण स्प्लिट करू शकतो. कसं स्प्लिट करणार, नॉर्मल पार्ट आणि टँजेन्शियल पार्ट. कळतंय की नाही. मग याला काय म्हणायचं, ET2 आणि EN1, EN2, EN2. कळतंय की नाही. असं जसं ई बारचं जसं तयार झालं तसंच डी बारचं तयार होणार. डी बार काहीतरी असा असेल, मग याला काय म्हणायचं आपण, D1 बार. मग याला परत स्प्लिट करायचं आपण नॉर्मल कॉम्पोनंट आणि टँजेन्शियल कॉम्पोनंट. मग हाच D1 बार ज्या वेळेस बाउंड्रीच्या खाली असेल, जस्ट बिलो द बाउंड्री ऑन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट, मग तो त्याला आपण D2 बार म्हणायचं. मग तो थोडासा नॉर्मल बदल वेगळा असेल, मग त्याला आपण D2 म्हटलो. मग त्याला पण आपण स्प्लिट करू शकतो. स्प्लिट कसं करायचं, E1 इज इक्वल किंवा E1 और E2 इज इक्वल टू EN प्लस ET. So total E is nothing but normal component plus tangential component. कळते की नाही. आता हा टोटल E1 बार किती झाला, EN1 प्लस ET1. टोटल E2 किती झाला, EN2 प्लस ET2. सेम इज द केस फॉर D1 अँड D2. कळते. आता आपल्याला हेच चेक करायचं, आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं, ET1 शोधायचं आहे व्हॅल्यू, EN1 शोधायची आहे, ET2 शोधायची आहे, EN2 शोधायची आहे. आणि आपल्याला चेक करायचंय का ET1 आणि ET2 मध्ये काय डिफरन्स आहे, किती व्हॅल्यू मध्ये फरक आहे का सेम आहेत. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. EN1 and EN2, whether they are same or different, that's what we want to check during this analysis. कळतंय. सिमिलरली DN1 आणि DN2 सेम आहेत का डिफरंट आहेत, DT1 आणि DT2 सेम आहेत का डिफरंट आहेत. जर सेम असेल तर आपण काय म्हणणार, सेम असेल तर काय म्हणणार, समजा हा आपला ET1 असा आहे समजा आणि ET2 असा आहे. जर ते दोन्ही सेम असेल तर आपण काय म्हणणार, टँजेन्शियल कॉम्पोनंट ऑफ E bar is same just above the boundary and just below the boundary, on the boundary. That means it is continuous. मग काय शब्द वापरला मी, continuous. काय continuous आहे, tangential part or tangential component of E bar is continuous on the boundary between conductor dielectric. जी काय बाउंड्री असेल ती. कळते का नाही. आता हे कधी कधी होऊ शकतं, समजा असं होऊ शकतं, EN1 EN2 आर सेम ऑन फर्स्ट बाउंड्री कंडिशन. ओके. ET1 अँड ET2 आर नॉट सेम पहिल्या केसमध्ये, ह्या पहिल्या केसमध्ये आपल्या. ओके. पहिल्याच केसमध्ये असं होईल का DN2 अँड DN1 आर सेम, पण DT1 अँड DT2 आर नॉट सेम. याचं आपण कसं लिहिणार, जे सेम आहेत, समजा नॉर्मल कॉम्पोनंट सेम आले डी बारचे, तर आपण काय म्हणणार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज कंटिन्युअस. कंटिन्युअस म्हणजे सेम आहे. ओके. कॉन्स्टंट और कंटिन्युअस. नॉर्मल कॉम्पोनंट ऑफ डी बार इज कंटिन्युअस ऍट द बाउंड्री बिटवीन डायलेक्ट्रिक, whereas tangential part of d bar are not continuous. म्हणजे ते सेम नाही आहेत. कळतंय का. म्हणजे याचा अर्थ काय, आपल्याला ह्या बाउंड्री कंडिशन मध्ये शोधायचं तरी काय आहे, आपल्याला बाउंड्रीवर पॉइंट्स घ्यायचे आहेत असे. त्या बाउंड्रीवर पॉइंट्स घेतल्यानंतर आपल्याला ई बार आणि डी बार कुठेतरी अज्युम करायचे, आपण ते स्प्लिट करायचे नॉर्मल आणि टँजेन्शियल पार्ट मध्ये, आणि ET1 साठी आणि EN1 साठी व्हॅल्यू शोधायच्या. तसेच ET2 EN2, D1T DT1 DT2, DN1 DN2 आपल्याला शोधायचे. आणि ते सारखे असेल तर आपल्याला काय म्हणायचंय, तर तो पार्ट बाउंड्रीवर कंटिन्युअस आहे. जर सारखे नसेल तर आपल्याला काय म्हणायचंय, इट इज नॉट कंटिन्युअस अक्रॉस द बाउंड्री बिटवीन दिस टू मीडियम, असं आपल्याला म्हणायचंय. करेक्ट ऑर नॉट. असं एवढं सगळी आपली प्रोसिजर आहे. आता पण आता प्रश्न काय राहिलाय,
तर टँजेन्शियल पार्ट अँड नॉर्मल पार्ट शोधायचे कशी? हाऊ विल यू फाइंड आउट टँजेन्शियल अँड नॉर्मल पार्ट ऑफ ई बार अँड डी बार? मग त्यासाठी कोणते फॉर्म्युले आपल्याला वापरायचे? तर आपण डिस्कस केलेलं आहे ऑलरेडी मागच्या लेक्चरमध्ये, पण तरी पण एकदा आपण डिस्कस करू. फॉर एक्झाम्पल इथं दिलंय बघा, हा टँजेन्शियल पार्टला आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. टँजेन्शियल पार्ट साठी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे, ई बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू 0. आता हा फॉर्म्युला कुठून आला? हा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला काय मिळवायचे? टँजेन्शियल कॉम्पोनंट. टँजेन्शियल कॉम्पोनंट कोणाचे मिळवायचे? ई बारचे सुद्धा मिळवायचे आणि डी बारचे सुद्धा मिळवायचे. म्हणजे कोणते? ET1, ET2, DT1, DT2 कोणत्या फॉर्म्युला वापरून मिळवायचे? हा ई बार डॉट डीएल बार. हा कुठून मिळाला हा फॉर्म्युला? हा वर्क डनचा आपल्याला फॉर्म्युला जो मिळवलाय आपण मागच्या लेक्चर्स मध्ये, तिथून हा फॉर्म्युला हा आपण उचललेला आहे. तुम्हाला वाटलंच तर परत हा फॉर्म्युला दाखवेल मी. लक्षात ठेवा फक्त, ई बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू 0 हा कुठून आलाय फॉर्म्युला? वर्क डनचा कन्सेप्ट जिथे शिकलो का आपण, तिथून हा फॉर्म्युला आलेला आहे. आता वर्क डन इज इक्वल टू 0 काय आलं? समजा आता मला सांगा, इथून ह्या पॉइंटला तुम्ही आहात सध्या उभे, आणि इथून तुम्ही इथं आले, इथून परत तुम्ही इथं गेले, इथून परत तुम्ही इथं, अरे आवाज येतोय का? हॅलो. हा, तर काय बघायचं आपल्याला? बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स, आणि त्या बाउंड्रीला आपल्याकडं या बाउंड्रीच्या मध्ये ई बार आणि डी बार शोधायचं आहे. आणि आपण बघितलं का, ई बार जो असा असेल तर त्याचं टँजेन्शियल कॉम्पोनंट अँड नॉर्मल कॉम्पोनंट स्प्लिट करू शकतो. सिमिलरली केस फॉर डी बार. ओके, असं स्प्लिट करू शकतो. ते आता जस्ट आपण बघितलं. आणि त्यासाठी फॉर्म्युला कोणता आहे? टँजेन्शियल कॉम्पोनंट साठी वर्क डनचा फॉर्म्युला. वर्क डनचा फॉर्म्युला काय आहे? फॉर्म्युला